Alright, topic number 2.4, physical and chemical changes. In the previous chapter we have learnt about a few physical properties of matter. কিছু পড়েছিলাম আমরা এর আগে চ্যাপ্টারে, চ্যাপ্টার 1a. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. এইগুলো সব হচ্ছে এগুলো সব physical quantities যেটাকে আমরা অবজার্ভ করতে পারি। অবজার্ভ মানে দেখতে পারি, ঠিক আছে? কালার, হার্ডনেস, বয়লিং পয়েন্ট এগুলো সবই আছে। The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. তা বলছে ইন্টারকনভার্সন মানে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া। ফর এক্সাম্পল আইসটাই নিচ্ছি, সব থেকে ইজি এক্সাম্পল। আইস লিকুইড থেকে গ্যাস হতে পারে হিট করলে, আবার কুল করলে লিকুইড হবে, লিকুইডটাকে আবার ফ্রিজ করলে সলিড হয়ে যাবে, তাই তো? সো ইন্টারকনভার্সন হলে ওটা দ্যাট ইজ অলসো ফিজিক্যাল চেঞ্জ, দ্যাট ইজ নট এ কেমিক্যাল চেঞ্জ। কেন কেমিক্যাল চেঞ্জ নয়? কেন केमिकल कंपोजिशन কোনো पाल्टा ही ना, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, खाली दिखने में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. तो भले ही आपका पानी, बर्फ और वाटर वेपर तीनों अलग अलग है चीज़ें, भाप आपका गैस है, वाटर इज लिक्विड, आइस इज सॉलिड फॉर्म, लेकिन सबका केमिकल कंपोजिशन एक ही है, H2O ही है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। देखो पानी और तेल दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ऑर्डर माने गंध, इन्फ्लेमेबिलिटी माने होच्छे जलने का जो क्षमता है ना? तेल आपका जलता है, पानी कभी नहीं जलेगा। कोई भी तेल हो आपका, सरसों का तेल हो, सब जलेगा, लेकिन पानी कभी नहीं जलेगा। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। आपका तेल जलता है लेकिन पानी से आग बुझाते हैं। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि भाई ऑयल जलता है, पानी बुझाता है, जेटा थेके ऑयल और वाटर किन्तु बोथ आर लिक्विड बट दे आर डिफरेंट। बार्निंग इज ए केमिकल चेंज। बार्निंग होच्छे एकटा केमिकल चेंज। केन? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कम्पोजिशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माने जब जलता है, जखन जले कोनो ऑयल बा कोनो एकटा सबस्टेंस, तखन कि हय? दे अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कम्पोजिशन। तार केमिकल कम्पोजिशनटा चेंज हय। ऑयले जा केमिकल कम्पोजिशन थाकबे, व्हेन इट बार्न्स इट कम्बाइन्स विथ ऑक्सिजन, और ऑक्सिजन संगे मिले अनेक किछु गैस, स्मोक, वाटर वेपर अनेक किछु तैरी हय, प्लस हिट रिलीज हय। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सबस्टेंसेस। আর কেমিক্যাল চেঞ্জে কি হয়? তার কেমিক্যাল প্রপার্টিজটা পাল্টায় এবং আমরা একটা নতুন সাবস্টেন্স পাই। আর কেমিক্যাল চেঞ্জ ইজ অলসো কল্ড আ কেমিক্যাল রিয়াকশন। কেমিক্যাল চেঞ্জকে আমরা কেমিক্যাল রিয়াকশনও বলি। সাপোজ দুধ থেকে আমরা দই জমাই, আমরা দুধ আর দই দুটোই কিন্তু প্রপার্টিজগুলো আলাদা, আর দ্যাট ক্যান অলসো বি নোন অ্যাজ আ কেমিক্যাল চেঞ্জ বা কেমিক্যাল রিয়াকশন। ওটাকে আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জ বা কেমিক্যাল রিয়াকশন বলতে পারি। खाना बनाना दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नया चीज मिलता है भाई, हाँ आलू ऐसा, आलू को पका के खाओ, नया चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्ट, कलर सब बदल जाता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? देखो जब मोमबत्ती जलता है तो उसमें केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। केमिकल चेंज क्या होता है भाई? मोम उसका जल जल के हीट, स्मोक, वाटर वेपर निकलता है। और फिजिकल चेंज क्या भाई? मोमबत्ती छोटा 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 होता रहता है, साइज छोटा रहता है, दैट इज फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज आपका जब वो हीट, गैस, वो सब निकलता है। तो देयर आर मेनी चेंजेस जो कि जिसमें फिजिकल केमिकल चेंज दोनों एक साथ होता है। अच्छा एक्सरसाइजটা তোরা করবি খাতায়, সোজা আছে এটা। ক্লাসিফাই দ্য ফলোইং এজ কেমিক্যাল और फिजिकल चेंजेस। যেমনি কাটিং অফ ট্রিজ, पेड़ काटना क्या होगा? फिजिकल चेंज। ঠিক আছে, এগুলো করবি তোরা খাতায় লিখে লিখে, পাশে হাইফেন দিয়ে লিখবি। नेक्स्ट टॉपिक 2.5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या क्या टाइप का होता है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सब्सटेंस को हम दो भाग में भाग कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? की भित्तिते
কেমিক্যাল কম্বিনেশন, কেমিক্যাল কম্বিনেশন কেমন আছে তার বেসিসে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে এলিমেন্ট আর একটা হচ্ছে কম্পাউন্ডস। না হোয়াট আর এলিমেন্টস? রবার্ট বয়েল ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সায়েন্টিস্ট টু ইউজ দ্য টার্ম এলিমেন্ট ইন 1661। তা রবার্ট বয়েল ছিলেন ফার্স্ট সায়েন্টিস্ট যিনি 1661-এ এই এলিমেন্ট কথাটা ইউজ করেছিলেন। Antoine Laurent Lavoisier, 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. তারপরে কিন্তু এই অ্যান্টয়েন লেভোজিয়ার উনি কিন্তু একটা কেমিস্ট ছিলেন, উনি এক্সপেরিমেন্ট কিয়া উन्होंने দিয়ে উনি কিন্তু একটা এলিমেন্টের একটা ডেফিনেশন, ঠিক ডেফিনেশন একটা বার করেছিলেন। কি ডিফাইন ছিল ডেফিনেশন? হি ডিফাইন অ্যান এলিমেন্ট অ্যাজ আ বেসিক ফর্ম অফ ম্যাটার that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. So क्या है भाई? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का बेसिक यानी मेन जिससे वो बना हुआ है, যেটা থেকে সেই ম্যাটারটা যে কোনো জিনিস তৈরি হয়ে আছে যেটাকে আমরা আর ভাঙতে পারবো না, যেটাকে আমরা ব্রেক ডাউন করতে পারবো না, सबसे छोटा वो पार्टिकल या पीस बोल सकते हैं हम। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। এবার এলিমেন্টসকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো মার্ক করে রাখবে, metals, non-metals and metalloids. Now metals usually show some or all of the following properties. तो ये properties of metals हैं, किसी किसी मेटल में सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, सब प्रॉपर्टी गुलो होते पारे, और कोनो कोनो मेटल है दुटो तीनटे होते पारे। যেমন নাম্বার 1 হচ্ছে দে হ্যাভ লাস্টার, লাস্টার মানে শাইন, চমক চমক, যেমন স্টিল, স্টিলে বেশি থাকবে, আয়রনে কম থাকবে, যদি আয়রনকে যদি কাটা হয়, কাটা পর পিসটা দেখবে আরো চকচক করবে, কিন্তু ওপরে ব্রাউন হয়ে যায় পুরোনো, কিন্তু কাটলে কিন্তু আরো শাইন করে। দে হ্যাভ সিলভারি গ্রে অর গোল্ডেন ইয়েলো কালার, তাদের সিলভারি গ্রে বা গোল্ডেন ইয়েলো কালার হয়। গোল্ডেন ইয়েলো মানে ব্রাস কপার যেরকম হয়। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट पकड़ता है, करंट पकड़ता है भाई। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल माने उनको गला के गलिए पतला वायर बनाते पारी, যেমন कॉपर আছে, অ্যালুমিনিয়াম আছে। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स उनको गर्म करके पतला पतला शीट बना सकते हैं, जैसे अलमारी तैयार होता है भाई, है ना, अलमारी तो शीट से बनता है, टीन का शीट, गेट वगैरह होता है। दे आर सोनोरस, सोनोरस मीन्स मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब उनको मारते हैं या टकराते हैं तो टन टन या रिंग का साउंड निकलता है। आलदा आलदा मेटल से आलदा आलदा रकम साउंड आसे, ठीक है ना, কিছুতে একটু ভালো আসে, কিছুতে একটু মোটা আসে, পাতলা আসে। এক্সাম্পলস অফ মেটালস আর গোল্ড, সিলভার, কপার, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইটিসি। আরও আছে। মার্কিউরি ইজ দ্য অনলি মেটাল দ্যাট ইজ লিকুইড অ্যাট রুম টেম্পারেচার। তো মার্কারি খালি একটা মেটাল আছে যেটা রুম টেম্পারেচারে লিকুইড। সো মার্কারি ইজ দ্য অনলি মেটাল দ্যাট ইজ লিকুইড অ্যাট রুম টেম্পারেচার, যেটা রুম টেম্পারেচারে নর্মাল টেম্পারেচার আমাদের এটা আমরা আছি এখন রুমের মধ্যে, দ্যাট ইজ কল্ড রুম টেম্পারেচার, লিকুইড থাকে। নন মেটালস ইউজুয়ালি শো সাম অর অল অফ দ্য ফলোইং প্রপার্টিজ। এই দুটোই কিন্তু মেটালসের প্রপার্টিজ, নন মেটাল প্রপার্টিজ খুব ইম্পর্টেন্ট, মার্ক করে রাখবে। দে ডিসপ্লে আ ভ্যারাইটি অফ কালার্স, নন মেটালসে অনেক রকম কালার হয়। দে আর পুয়ার কন্ডাক্টার্স অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি, হিট আর ইলেকট্রিসিটি খুব একটা ভালো কন্ডাক্ট করে না, খুব একটা ভালো না, খুব অল্প অল্প করে বা খুবই না সমান করে। দে আর নট লাস্টারাস, সোনোরাস অর ম্যালিবল, তারা লাস্টারাস মানে শাইন নেই, সোনোরাস মানে সাউন্ড হয় না, এবং ম্যালিবল মানে আমরা শীট বানাতে পারবো না। Examples of non-metals are hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine, etc. Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. ता किचु किचु non-metals से intermediate properties माने कुछ properties non-metals का होता है, कुछ properties metals का होता है। They are called metalloids. तादे की वाला है metalloids. Metalloids are elements which show the properties of metals and non-metals. যারা মেটালস নন মেটালসে দুটি প্রপার্টিজ দেখায়, যেমন হচ্ছে বোরন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, ইটিসি আরও আছে। মোর টু নো দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস নোন অ্যাট প্রেজেন্ট আর মোর দ্যান 100। তখন আমরা সায়েন্টিস্টরা 100 থেকে বেশি এলিমেন্টস কিন্তু জানি। 92 এলিমেন্টস আর ন্যাচুরালি অ্যাকারিং অ্যান্ড দ্য রেস্ট আর ম্যান মেড। 92টা নেচার ন্যাচুরালি অ্যাকারিং আর বাকিটা ম্যান মেড। Majority of the elements are solid, বেশিরভাগ সব এলিমেন্টস গুলো সলিড। 11 elements are in gaseous state at room temperature, আর 11টা এলিমেন্ট রুম টেম্পারেচারে গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকে, গ্যাসে থাকে। 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine। ঠিক, দুটো এলিমেন্টস, মার্কারি হচ্ছে মেটাল, ব্রোমাইন হচ্ছে
মেটালাইট, তাই তো? ব্রোমাইনটা মেটালাইট তো, লাস্টে পড়লাম বোধহয়, না নন মেটাল, না ব্রোমাইনটা হচ্ছে নন মেটাল, হ্যাঁ ব্রোমাইনটা নন মেটাল। তো এগুলো এটা মার্ক করে রাখবে, ইম্পর্টেন্ট আছে। এলিমেন্টস গ্যালিয়াম অ্যান্ড সিজিয়াম বিকাম লিকুইড অ্যাট রুম অ্যাট আ টেম্পারেচার স্লাইটলি অ্যাবাভ রুম টেম্পারেচার। তা বলছে এই দুটো এলিমেন্টস আছে গ্যালিয়াম আর সিজিয়াম, রুম টেম্পারেচার থেকে একটু যদি টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় তখন এরা লিকুইড হয়ে যায়, মানে বেশি গরম পারলেই কিন্তু লিকুইড হয়। এলিমেন্টস হলে এবার আসছে কম্পাউন্ডসে। হোয়াট ইজ এ কম্পাউন্ড? আ কম্পাউন্ড ইজ এ সাবস্টেন্স composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. তেরা পুরো ডেফিনেশন দেওয়া আছে কম্পাউন্ডে। the compound কি দিয়ে তৈরি? one or more elements, একটা বা একটা বেশি এলিমেন্টস থেকে তৈরি। আর কি করে তৈরি? they combine chemically with the help of chemical reaction, they combine chemically। আর যেমন তেমন না, in a fixed ratio, একটা ফিক্সড রেশিওতে কিন্তু, বা ভাগে যেটা বলি সেটাতে কম্বাইন। যেমন ওয়াটার H2O, দুটো হাইড্রোজেনে অ্যাটমস আর একটা অক্সিজেন অ্যাটম, এনার্জি চারটে হয়ে যাবে হাইড্রোজেন, বা এখানে হয়ে যাবে না, মিলে কিন্তু একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়। তো রিয়ের ওয়াটারে, বা মলিকুল বলি আমরা, একটা মলিকুল হয় ওয়াটারে। আরও পড়বো আমরা। না হোয়াট ডু উই গেট ওয়েন টু আর মোর এলিমেন্টস আর কম্বাইন্ড? যখন দুটো বা দুটো থেকে বেশি এলিমেন্টস কম্বাইন করা হয় কি পাবো? অ্যাক্টিভিটি 2.10, divide the class into two groups, give 5 grams of iron fillings and 3 grams of sulfur powder in a china dish to both the groups. তো গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 দুটোকেই কিন্তু একটা চাইনা ডিশে 5 গ্রাম লোহার টুকরো আর 3 গ্রাম সালফার পাউডার দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ 1 কি করবে? মিক্স অ্যান্ড ক্রাশ আয়রন ফিলিংস অ্যান্ড সালফার পাউডার। তা আয়রন ফিলিংস, লোহার টুকরো আর সালফার পাউডারটাকে ভালো করে একটু ঘিসকে থোড়া একটু রগড়ে রগড়ে মিক্স করতে বলছে। Group 2, mix and crush iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. Remove from flame and let the mixture cool. আর সেকেন্ড কি করবে? ও মিক্স করে হিট করবে। ফার্স্ট গ্রুপ হিট করবে না, সেকেন্ড গ্রুপ হিট করবে যতক্ষণ না লাল হয়ে যাচ্ছে একদম। যেই লাল হয়ে যাবে তখন आप हीट से निकाल के उसको ठंडा होने दो। पर एगुलो करो। ग्रुप 1 and 2 check for magnetism in the material obtained. এই যে মালটা পাবে গরম করার পর এবং মিক্সচারটা, ম্যাগনেট নিয়ে চেক করো। ব্রিং আ ম্যাগনেট নিয়ার দ্য ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড চেক ইফ দ্য ম্যাটেরিয়াল ইজ অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস দ্য ম্যাগনেট। আমরা জানি আয়রন তো অ্যাট্রাক্ট হয়, তাই এই যে মিক্স করার পর যেটা পিঘলকে গলে গিয়ে মিক্স হয়ে যাবে সেটা অ্যাট্রাক্ট করছে কিনা। কম্পেয়ার দ্য টেক্সচার অ্যান্ড কালার অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল অবটেন বাই দ্য গ্रुप्स। তা ফার্স্ট গ্রুপে টেক্সচার মানে টাচ करने में कैसा है, रफ है, स्मूथ है। और सेकंड ग्रुप पे কেমন আছে, कलरটা কেমন আছে, देख दोनों का मिलाने को बोल रहे हैं। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। तो जो आपको मिला है माल दोनों का কিছুটা বার করে নিয়ে তার সঙ্গে कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते बोलছে। स्टिर वेल एंड फिल्टर, अच्छे से उसको मिक्स करो आप, फिर उसको छाँक लो आप। कार्बन डाइसल्फाइड হচ্ছে লিকুইড, হ্যাঁ, ওটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে ছেঁকে নিতে বলছে। অ্যাড dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained। আর যে তারপরে যেটা পাবে তার সঙ্গে dilute sulfuric acid H2SO4 সেটা অ্যাড করতে বলছে, তার সঙ্গে অ্যাড করতে বলছে। পারফর্ম অল দ্য অ্যাবাভ স্টেপস উইথ বোথ দ্য এলিমেন্টস আয়রন অ্যান্ড সালফার সেপারেটলি। আর বলছে এই যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখালো সেটাকে আবার দুটো अलग अलग, दोनों का अलग अलग के साथ আর একবার করতে বলছে। अच्छा, now answer, did the material obtained by the two groups look the same? দুটো গ্রুপে কিন্তু সেম লাগবে না। প্রথমে হচ্ছে ভাই ওটা তো এমনি মিক্সচার থাকবে, যেরকম চানাচুর থাকে ভাই এরকম মিক্সচার। লোহার ওটা তো মানে ইয়ে হবে না, গোলে চিপক নিয়ে आएंगे, जो हीट क्या वो तो একটা ঢেলার মতন হয়ে যাবে হয়তো, পাথর जैसा। which group has obtained a material with magnetic properties? কোন গ্রুপে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ वाला ম্যাটেরিয়াল আছে। আচ্ছা, ক্যান উই সেপারেট দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল obtained? তো যেটা হিট করে পেয়েছি সেটা কি সেপারেট করতে পারবো? আচ্ছা, অন অ্যাডিং ডাইলিউট সালফুরিক অ্যাসিড অর ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ডিড বোথ দ্য গ্রুপস অবটেন আ গ্যাস? দুটো গ্রুপে কি গ্যাস বেরিয়েছিল? डिड द गैस इन द बोथ केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट? जो गैस अगर निकला भी है तो क्या गैस का गंध सेम है दोनों का? देखो नीचे, द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। ग्रुप 1 যেটা ছিল এমনি মিক্সচার, সেটা যখন আমরা ওই
হাইড্রোজেন ডাইসালফাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাড করব, তখন হাইড্রোজেন গ্যাস বেরোবে, ওটা কালারলেস, কোনো কালার হবে না, ऑर्डरलेस, কোনো গন্ধ হবে না, অ্যান্ড কম্বাস্টিবল মানে उसमें आग पकड़ सकता है, हाइड्रोजन गैसটা আগুন ধরবে। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कम्बशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। এই নয় যে ভাই গ্যাস निकलला माचिस का तिली लगा दो, এরকম জানো না করে, ডুম ফাট जाएगा। द গ্যাস অবটেইনড বাই গ্রুপ 2 ইজ হাইড্রোজেন সালফাইড। আর সেকেন্ড গ্রুপে কি ছিল, হাইড্রোজেন সালফারটা হিট করেছিল, হিট করে যেটা পেয়েছিল তার সঙ্গে অ্যাড করেছে, তখন কি গ্যাস বেরোবে, হাইড্রোজেন সালফাইড। ইট ইজ কালারলেস গ্যাস উইথ দ্য স্মেল অফ রটন এগস। গ্যাসে কোনো কালার হবে না, কিন্তু সড়া हुआ अंडा ऐसा बदबू होता है, সেরকম গন্ধ আসবে হাইড্রোজেন সালফাইডে। You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties, though the starting materials were the same। আর দুটোরই কিন্তু প্রোডাক্ট কিন্তু আলাদা হবে, কিন্তু दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल सेम ही है, दोनों में आयरन फिलिंग्स और सल्फर का था। ग्रुप 1 has carried out the activity involving a physical change। গ্রুপ 1টা খালি ফিজিক্যাল চেঞ্জ ছিল, মানে এমনি মিক্স করেছে, ফিজিক্যাল মানে সিঙ্গেল থেকে ডাবল হয়ে কিন্তু এমনি মিক্সচার, এটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। কিন্তু গ্রুপ 2টা হয়েছে কেমিক্যাল চেঞ্জ, কেন ওটা হিট করে কেমিক্যালি কম্বাইন হয়ে গেছে, দুটো মিক্স হয়ে গেছিল। The material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. The substance given are the elements iron and sulfur। তো প্রথমটা সিম্পল হচ্ছে একটা মিক্সচার গ্রুপ 1 এ। The properties of the mixture are the same as that of its constituents। কনস্টিটিউয়েন্ট मतलब যেটা দিয়ে মিলিয়ে আছি আমরা, মিলিয়ে তৈরি করেছি, তার প্রপার্টি আর মিক্সচারের প্রপার্টি সেম। ওর মধ্যে লোহা আছে, লোহার প্রপার্টি আছে, সালফার আছে, সালফারের প্রপার্টি আছে। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements। হিট করলে আমরা একটা কম্পাউন্ড পাচ্ছি, দুটো মিলিয়ে, তার প্রপার্টি তাদের এলিমেন্ট থেকে, যেগুলো আয়রন আর সালফার দুটো থেকেই কিন্তু আলাদা। দ্য কম্পোজিশন অফ এ কম্পাউন্ড ইজ দ্য সেম থ্রু आउट। আর যখন দুটো মিলে তৈরি হয়েছে, पूरा एक जैसा मिक्स हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़ा साइड में लोहा है, इधर सल्फर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। টোটাল ভালো করে, মানে যেটা বলে হোমোজেনিয়াস টাইপ বলতে পারি আমরা। উই ক্যান অলসো অবজার্ভ দ্যাট দ্য টেক্সচার অ্যান্ড দ্য কালার অফ দ্য কম্পাউন্ড আর দ্য সেম থ্রু আউট। আর যেটা সেকেন্ড গ্রুপে টেক্সচার আর কালারটাও কিন্তু একই রকম, কিন্তু ফার্স্ট গ্রুপে কিন্তু যেখানে সালফার পাউডার বেশি থাকবে কালারটা একটু আলাদা হবে, লোহা যেখানে টুকরো বেশি থাকবে সেটা আলাদা হবে, কিন্তু এই যে সেকেন্ড গ্রুপটা কিন্তু কালার টেক্সচার একরকম থাকবে। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। এই যে দেখছি আমরা, পিওর সাবস্টেন্স ম্যাটার কি হতে পারে, সলিড, লিকুইড আর গ্যাস স্টেটে হতে পারে। পিওর সাবস্টেন্সের দুটো ভাগ, এলিমেন্ট বা কম্পাউন্ড। এলিমেন্টস ক্যানট বি ব্রোকেন ডাউন টু সিম্পলার সাবস্টেন্সেস। এক্সাম্পল দেওয়া আছে কপার, অক্সিজেন। কম্পাউন্ডস হ্যাভ ফিক্সড কম্পোজিশন, ক্যান বি ব্রোকেন ডাউন ইন্টু এলিমেন্টস বাই কেমিক্যাল অর ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশনস। তা কম্পাউন্ডস মিক্স হয়ে তৈরি হয়, সেটা কিন্তু কেমিক্যাল বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশন থেকে আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি। যেমন ওয়াটার, জানি ওয়াটার হচ্ছে H2O কম্পাউন্ড বললাম, জলের মধ্যে কারেন্ট পাস করলে কিন্তু हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस बोला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोनों एलिमेंट अलग हो जाएगा। अच्छा, मिक्सचार्स হচ্ছে হোমোজিনিয়াস, হেটেরোজিনিয়াস, এটাও পড়েছি আমরা। হোমোজিনিয়াস ইউনিফর্ম কম্পোজিশন, এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আর হেটেরোজিনিয়াস নন ইউনিফর্ম কম্পোজিশন। একটা জিনিস যেটা আমি তোরা নিজে পড়বি সেটা হচ্ছে পিছন পেজে এই মিক্সচার্স আর কম্পাউন্ডসের ডিফারেন্স। এগুলো সবই আমরা পড়ে নিয়েছি, কিন্তু এটা খুব ভালো করে মুখস্থ করবে, নতুন কিছু নেই এখানে, সব পয়েন্টসগুলো পড়া হয়ে গেছে। অলরাইট, সো অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক এক্সারসাইজেসগুলো আছে, ফার্স্টটা খাতায় করতে হবে, সেকেন্ডটাও খাতায় করতে হবে, থার্ডে শুধু আনসার্সগুলো করবে, ঠিক আছে, ফোরটা করতে হবে, ফাইভটা করতে হবে, সিক্স করতে হবে, 7, 8, 9, 10 এগুলো করতে হবে, ঠিক আছে। ছোট ছোট আছে, এগুলো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন লিখেই করতে হবে, কেমন? সো দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক।